दोस्तों और बुजुर्गों, इस पोल पर, इस ईमान के ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि मखलूक के अंदर का नफा और नुकसान, मखलूक की तमाम तर हाजतें और जरूरियात पैदा होने से लेकर के मौत तक की हर हरकत और सुकून अल्लाह के अम्र से होती हुई नजर आने लगे कि इस कायनात के अंदर मखलूक से, चरिंदों परिंदों से, दरिया जंगल से, समंदरों से, पहाड़ों से, जमीन के जलजलों से जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये नजर तो यहां आ रहा है मगर करने वाली जात अल्लाह की। सब अल्लाह फाइले हकीकी इस कायनात के अंदर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात। ये सब के सब अल्लाह के अमर के ताबे हैं। मखलूक की, चाहे वो मखलूक चरिंदों परिंदों की शक्ल में हो, आसमानों जमीन चांद सूरज सितारों की शक्ल में हो, मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शक्ल, इंसानों की शक्ल में हो, जालिम हो, मजलूम हो, हाकिम हो, महकूम हो, बादशाह हो कि रियाया हो, जितनी भी मखलूक है तमाम तर मखलूकात इलाहिया की गर्दने हर लम्हा अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। इन मखलूक से वो नहीं होगा जो ये चाहेंगे, बल्कि इंसानी मखलूक से वो होगा जो अल्लाह चाहे। अल्लाह के कब्जे कुदरत से सारी की सारी चीजें उसी के हाथ में, मौत और हयात, इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी सब उसी के हाथ में। ये यकीन ऐसा पैदा हो जाए, ऐसा बन जाए कि हमारी किसी भी हाजत के वक्त में जब हमारे सामने कोई मसला आए, मौत का हो, हयात का हो, इज्जत का हो, जिल्लत का हो, भूख का हो, प्यास का हो, छोटे से छोटी चीज जब कभी हमारे सामने कोई मसला आए तो बराह रास्त हमारी नजर उठे तो अल्लाह की तरफ उठे। अगर हमारी नजर हमारी हाजात के अंदर अल्लाह की तरफ उठती है तो ये तौहीद खालिस है और ईमान कामिल है। और अगर हमारी नजर अपनी हाजात के वक्त में मखलूक की तरफ उठती है तो ये शिर्क है। शिर्क इसी का नाम कि अल्लाह के गैर की तरफ देखना। आज ये तो जैसे एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा मासूम सा अपनी हर जरूरत के वक्त में अपनी माँ को देखता है। उसका यकीन अपनी माँ के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि हमारा हर मसला माँ के हाथ में है। भूख लगी माँ के पास आया, प्यास लगी माँ के पास आया, पैसे लेने हुए माँ के पास आया, अपनी हर जरूरत जो भी जरूरत आई सीधा माँ के पास आया और माँ से आके मांगा। बाप मौजूद, भाई मौजूद, बहनें मौजूद, सब सगे हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाता। यहाँ तक कि हत्ता ला याती फी क़ल्बिही वसवसा इला गैरि उम्मिही, यहाँ तक कि उसके दिल के अंदर अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं आता। ऐसा यकीन अपनी माँ के ऊपर। दोस्तों और बुजुर्गों, ये यकीन जो इस बच्चे का अपनी माँ के साथ है, जिसकी बिना पर माँ उसकी सारी जरूरतें पूरी करती है, ये यकीन जो इस बच्चे का अपनी माँ के साथ है, जिस दिन ये यकीन हमें हमारे अल्लाह के बारे में पैदा हो जाएगा, खुदाए पाक की कसम उस दिन हम इस कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज होंगे और कायनात सारी की सारी हमारी मोहताज हो। दाई इस दुनिया के अंदर ईमान का कलमा पढ़ने वाला और ईमान की दावत देने वाला अपने मसाइल में, अपनी हाजात में, अपनी जरूरियात में, अपनी मौत और हयात में अगर अल्लाह के गैर की तरफ देखता है तो खुदा की कसम इससे बड़ी दावत की और इससे बड़ी ईमान की कोई तौहीन नहीं हो सकती। और आज इसके अंदर हम मुब्तला है। तो सबसे बड़ी मेहनत ये करनी है कि अल्लाह के हर गैर का तासुर हमारे दिल के अंदर से निकल जाए। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন যে এরকম ভাবে দুনিয়াতে যত মাখলুকাত আছে, সেটা ছোট হোক আর বড় হোক, যে এরকম ভাবে চতুষ্পদ জন্তু হোক অথবা এরকম ভাবে জড় পদার্থ হোক অথবা জমিনে হোক আর আসমানে হোক, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যা হরকত হইতেছে, জমিনের জলজলা যে আসতেছে, ভূমিকম্প যে হইতেছে, বলেন যে এই জমিনের মধ্যে যা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, নজরে তো দেখা যাইতেছে এই মখলুকাত গুলোর মাধ্যমে হইতেছে, এই মখলুকাত গুলো করতেছে, এই সৃষ্ট জীবের মধ্যে থেকে এটা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বলেন যে ফাইলে হাকিকি একমাত্র প্রকৃত কর্তা ধর্তা, প্রকৃত কর্নেওয়ালী জাত হইলেন আল্লাহ তাআলা।
তো বলেন যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণে এরা অবশিষ্ট আছে, আর আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণে এদের অস্তিত্ব হইছে, আর আল্লাহ তাআলার হুকুমের মাধ্যমে এদেরকে বিদায় নিতে হবে। তো এই দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাত যে এরকম ভাবে চতুষ্পদ জন্তু আর এরকম ভাবে জড় পদার্থ সমুদ্রের মধ্যে যারা বিচরণ করতেছে, ভূপৃষ্ঠে যারা বিচরণ করতেছে, পাহাড় আর জঙ্গলে যারা বিচরণ করতেছে, আসমানে যারা বিচরণ করতেছে, আর বলে যে জমিনের নিচে আসমানের উপরে যারা বিচরণ করতেছে, বলে যে আল্লাহ ছাড়া এই সব কিছু যা কিছু আমরা দেখতেছি বস্তুর লাইনে, ব্যক্তির লাইনে, অবস্থার লাইনে, এই সব কিছু হইল আল্লাহ তাআলার হুকুমের মুহতাজ। যেরকম ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুমের মুহতাজ, আর বলে যে এরকম ভাবে বস্তু আল্লাহ তাআলার হুকুমের মুহতাজ, তাদের অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে, তাদের বাকি থাকার ব্যাপারে, তাদের প্রতিপালিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার মুহতাজ। বলেন যে ঠিক এরকম এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে নফা এবং নোকসান, লাভ এবং ক্ষতিকে প্রকাশ করতেছে। এগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ যদিও হওয়া দেখা যাইতেছে, কিন্তু করনেওয়ালি জাত হইলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তো বলেন যে এই সব অবস্থাগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীন। আল্লাহ তাআলা এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতেছেন, আল্লাহ তাআলা এই অবস্থাকে পরিবর্তন করতেছেন, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমের মাধ্যমে হয়েছে। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বলেন যে জমিনের মধ্যে যত হালাত আসতেছে, একটা মানুষের জীবনের মধ্যে কামিয়াবির অবস্থা আছে, নাকামির অবস্থা আছে, একটা মানুষের জীবনের মধ্যে সুখের অবস্থা আছে, দুঃখের অবস্থা আছে, বলে যে যত লাইনের অবস্থা আছে জমিনের মধ্যে যে যে অবস্থার মধ্যে বিচরণ করতেছে, চাহে সে জালেম হিসাবে হোক, চাহে সে মজলুম হিসাবে হোক, চাহে সে আবুল ইনসাফের উপরে হোক, চাহে সে এরকম ভাবে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার উপরে হোক, যেভাবেই সে জিন্দগি যাপন করুক না কেন, প্রত্যেকের গর্দান আল্লাহ পাকের কুদরতি কবজার মধ্যে রয়ে গেছে। প্রত্যেকের গর্দান আল্লাহ পাকের কুদরতি কবজার মধ্যে রয়ে গেছে, এবং আল্লাহ তাআলা এই সব কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আনতেছে, এবং যা কিছু হইতেছে আল্লাহ পাকের হুকুমে হইতেছে, আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতের মাধ্যমে এই সব কিছুকে করতেছে। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই ইয়াকিন দিলের মধ্যে আসবার জন্যই এর দাওয়াত চালাইতে হবে, এর কথা বলতে হবে। কারণ হইল মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই ইয়াকিনের দাওয়াত যত চলবে তত বেশি দিলের মধ্যে ওই ইয়াকিন পয়দা হবে যে আল্লাহ ছাড়া আর যত সেকেন্ড দেখতেছি, ব্যক্তি, বস্তু, অবস্থা, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমের মুহতাজ। অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত থাকার ব্যাপারে, নির্দিষ্ট সময় থাকার ব্যাপারে, বলছে এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমের মুহতাজ। আর আল্লাহ তাআলা বলেন যে কখনো কোন বিষয়ে, কোন অবস্থাতে, কোন কারণে, কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুহতাজ হন না, কোন সময় আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী হন না। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই বিশ্বাস বান্দার মধ্যে পয়দা হইতে হবে। এই বিশ্বাস বান্দার ভিতরে যখন পয়দা হবে, তখন মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যা কিছু হুকুম দিতেছেন এই হুকুমের উপরে তখন তার জিন্দেগিকে উঠানো সহজ হবে। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বলেন যে আজকে তো ওই ইয়াকিন আমাদের মধ্যে পয়দা করতে হবে, যে ইয়াকিন একটা ছোট একটা বাচ্চার দিলের মধ্যে তার মায়ের ব্যাপারে যে ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে থাকে, ওই ইয়াকিন আজকে আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা করাইতে হবে। তো বলেন যে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ওই যে একটা বাচ্চার দিলের মধ্যে কি ইয়াকিন থাকে, ওই যে বাচ্চার দিলের মধ্যে তো এই বিশ্বাস থাকে, যখনই কোনো হাজাত হয়, যখনই কোনো প্রয়োজন হয়, যখনই কোনো অসুবিধা হয়, আর যখনই কোনো জিনিসের দিকে তার চাহিদা হয়, এই অবস্থাতে সে মা ছাড়া অন্য কারো দিকে সে মুখাপেক্ষী হয় না। বাপ আছে, ভাই আছে, বোন আছে, সবাই আপন, কিন্তু বলেন যে ঠান্ডা লাগলেও সে মায়ের দিকে আর এরকম ভাবে মুতাওয়াজ্জহ হয়, গরম লাগলেও, খানার প্রয়োজন হইলো, পিপাসার প্রয়োজন হইলো, সর্ব অবস্থায় সে মায়ের দিকে ফিরে। তো উনি বলতেছেন যে যদি একজন মানুষের দিলের মধ্যে মায়ের ব্যাপারে যে ইয়াকিন একটা বাচ্চার দিলের মধ্যে আছে, আজকে আমাদের দিলের মধ্যে যদি আল্লাহ পাকের জাতে আলী সম্পর্কে ওই রকম ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের জাতে আলীর সাথে ওই বিশ্বাস আর ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায়, তো আল্লাহ তাআলা ওই সময় আমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাখলুকাতের দিকে মুহতাজ করবেন না। তখন আমরা শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই মুহতাজ থাকবো, আর অন্য কারো কাছে মুহতাজ হব না। তখন এই জন্য উনি বলতেছেন যে একজন দায়ীর জন্য যে দায়ী হবে, একজন দায়ীর জন্য আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোন দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া, মুহতাজ হওয়া, এইটা তাওহীদের ব্যাপারে, তাওহীদের লাইনে এর থেকে বড় আর তাওহীদ
আর এর থেকে বড় আর কোন যে এরকম ভাবে তাওহীদের মধ্যে থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মুহতাজ হওয়া, অথবা তাওহীদের দাওয়াতের মধ্যে থেকে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো দিকে মুহতাজ আর মুখাপেক্ষী হওয়া, বলেন যে এটাই একজন ইমানদারের জন্য সবচেয়ে বড় বেইজ্জতির কারণ। এর থেকে বড় বেইজ্জতি আর তাওহীদ হইতেই পারে না একজন ইমানদার এবং ইমানের দাওয়াত জেনে বলার জন্য, যে নাকি আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার দিলের আশা থাকে।